ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرف کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول ہے، نام حضرت ابو ہریرہ ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہو، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہو، جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر پل کر اپنی زندگی گزار لے، وہ صحابی رسول ہے۔ بہت طویل داستان ہے ابو حضرت ابو ہریرہ کی، بس حدیث مبارکہ ذکر کرنی ہے، اس لیے اس کا تھوڑا معاملات ذکر کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں۔ سرکار جو کہتے ہیں، میرے سرکار نے فرمایا ہے جو بات مجھ سے سنو وہ دوسرے تک پہنچا دیا کرو۔ اب ہم تو سنتے تو نہیں ہیں، ہم کو تو سننے کی فرصت نہیں ہے، ہم تو سوشل میڈیا میں دیکھ لیا کرتے ہیں، اور کیا ہے کیا نہیں ہے تحقیق پھر آگے شیئر کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک وہاں تک پہنچا دیا کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، سرکار نے یہ حدیث بیان کی، سرکار نے وہ حدیث بیان کی۔ لیکن تحقیق کر کے بھیجا کرو۔ بھیجنا اچھی بات ہے کہ کوئی آپ کی حدیث پاک سنے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ تحقیق کیا کرو۔ تو معاملہ یہ تھا، حضرت ابو ہریرہ بھی کچھ سنتے تھے تو جا کے سیدھے اپنی ماں کو بتاتے تھے۔ ماں اکیلی ہے گھر میں، کوئی بھائی نہیں ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، کوئی بھی بات سنتے اپنی والدہ کو جا کے بتاتا ہے۔ والدہ کافرہ اسلام قبول نہیں کی ہے، جب اسلام قبول نہیں کیے تو پھر اگر کوئی بات بتائے تو پھر دل میں اثر بھی نہیں کرتا۔ مسلمان ہو تب نہ عقیدت کی بات سمجھ میں آئے، ایمان والا ہو تب نہ محبت کی بات سمجھ میں آئے۔ جب ایمان ہی نہیں تو پھر سرکار کو دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ جو ابو جہل دن رات بیٹھتا تھا وہ تو سرکار کو نہ دیکھ پایا، یہ آج کا ہو کہ کبھی نبی کی گستاخیاں کرے، یہ کیا نبی کو سمجھ سکے گا؟ اللہ اللہ فرماتے حضرت ابو ہریرہ جو بات سرکار سے سنتے تو سیدھا اپنی والدہ کو بتاتا، اور والدہ ہر دن سرکار کی گستاخیاں کرے، نہ جانے سرکار کو کچھ بھی بولے۔ حضرت ابو ہریرہ منع کرتے، ماں ایسی باتیں مت بولا کر۔ ایک دن کچھ زیادہ ہی بولی تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ ہے، ماں ہے، اور ماں کا مقام کتنا بڑا ہے، رب نے ارشاد فرمایا اقسم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ ابو ہریرہ کو یہ واقعی قرآن کی آیت معلوم تھی، میرے سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ حدیث پتہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ماں سب کچھ کہنا لیکن میرے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، میرے مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ ماں نے کچھ زیادہ ہی کہا بیٹا گھر چاہیے کہ در چاہیے؟ گھر چاہیے تو پھر در چھوڑنا پڑے گا، اور اگر در چاہیے تو پھر گھر چھوڑنا پڑے گا۔ فیصلہ یہ نہیں کہ سوچ کے فیصلہ کریں گے، گھر چھوڑ دیا، سیدھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی، میرے مصطفیٰ کے قریب میں بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کے قریب میں بیٹھے چہرہ اداس ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ آقا میں نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ کیا اس میں مایوس ہونے کا سبب کیا ہے؟ آقا میری ماں کو کھانا کون کھلائے گا، میری ماں کو نوالا کون کھلائے گا؟ اللہ پر میرے سرکار فرماتے چاہتا کیا ہے؟ اچھا آقا میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر دیتے، میرے آقا میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر دیتے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، میرے سرکار کے ہاتھ اٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، میرے سرکار کے ہاتھ نیچے نہ ہو پائے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر کی طرف دوڑ لگائے، کسی نے پوچھا تھا ابو ہریرہ اتنا دوڑتے ہوئے آج تک تم کو میں نے نہیں دیکھا ہے، اتنا کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں گھر پہنچتا ہوں کہ نبی کی دعا گھر پہنچتی ہے، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا مصطفیٰ کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو دروازے پہ دستک دی کا بیٹا رک جا میں ابھی آ رہی ہوں، لہجہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ کہا کہ جب کہا دروازہ
माँ ये क्या हाल है, लहजा बदला हुआ है। कहा बेटा दुआ भी करा रहे हो और पूछ भी रहे हो, दुआ भी करा रहे हो और पूछ भी रहे हो। बेटा तू तो बाद में आया, कमली वाला पहले आके मुझको कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। वो हजरत अबू हुरैरा है, अब वो अबू हुरैरा है, वो अबू हुरैरा है, सहाबी रसूल है। और कैसे सहाबी है, कैसे सहाबी असहाबे सुफ़ा मैंने सर्च किया। लेकिन हाल ये है जो भी सुनते हैं ना भूल जाया करते हैं, कोई बात सुनते हैं भूल जाते हैं। अब भूल जाते तो एक दिन सरकार की बारगाह में पहुंचे, आका मैं कोई भी बात सुनता हूँ ना तो भूल जाया करता हूँ, सरकार करम कर दीजिए। मेरे सरकार ने अपनी चादर को रखा, अपनी कमली को रखा, चुल्लू बनाया, चुल्लू बना के चादर के अंदर रखा। न जाने देने वालों ने क्या दिया, चादर को लपेटा का अबू हुरैरा इसको अपने जिस्म पे डाल दिया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते जब से मैंने उसको जिस्म में डाला उसके बाद मुस्तफ़ा ने जो हदीसें बयान की फिर मैं क़यामत तक ना भूला, फिर मैंने कभी ना भूला। जो पिछला या सुना था वो भी याद आ गया, जो जब भी सुनता था फिर मैं कभी नहीं भूलता था। आप जितनी हदीस की किताबें उठाएंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई बड़ा मुहद्दिस है तो हजरत अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाली वो हजरत अबू हुरैरा फरमाती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरे सरकार ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स था, बनी इसराइल में, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह की बारगाह में सदका करो, अल्लाह की बारगाह में सदका करो। और सदका करो अच्छी बात है, सदका बलाओं को टाल दिया करती है। जो बंदा अल्लाह की राह में देता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को मिटाता है, उसके बलाओं को भी टाल दिया करता है। फरमाते कि शख्स था जब भी कोई काम करता था दीन के तो किसी को किसी ना कुछ खिलाते रहा करता था। फरमाते कि एक दिन गया, माँ ने कहा बेटा जब भी कोई काम करो ना तो कुछ गरीब और मिस्कीन को दे दिया करता था। एक दिन गया, वो कहीं जा रहा था तो माँ ने कहा बेटा सफ़र करने से पहले कुछ ना कुछ सदका कर दिया करो। सदका कर दिया, रोटी का टुकड़ा था उसके पास सदका कर दिया। फरमाते एक जगह गया तो एक जहरीला सांप था जो उसके करीब था, लेकिन अजीब हाल था कि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा फंसा हुआ था। तो देखा करीब से तो रोटी का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, फरमाती ये क्या है। माँ के पास आई, माँ मामला समझ ही नहीं। कहा बेटा एक साइल आया था दरवाजे पर, मेरे हाथ से लुकमा मुंह के अंदर जा रहा था, मैंने उस साइल को दे दिया है, उसी की वजह से अल्लाह ने तुझसे उसकी हिफाजत की है। उसके पता ये चला कि सदका बलाओं को टाल दिया करती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने फरमाया बनी से उसके दिल में ख्याल पैदा हो अल्लाह की बारगाह में सदका करूँ। अब वो रात में कुछ माल लेकर चला। सदका वही बेहतर है जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, परवरदिगार को राजी करने के लिए दिया। फरमाते चला रात के अंधेरे में सदका करने के लिए, एक चोर आया था, अंधेरे में उस चोर के हाथ में सदका दिया, चला गया। सुबह को पता चला कि जो मैंने माल दिया था ना वो चोर को दिया है, सदके का माल दिया था किसी चोर को दिया, तो सदका अदा हुआ कि नहीं हुआ। लोगों में चेनी गोया कि देना था तो किसी जो माली के निसाब जो मुस्तहिक है उसको दिया जाए, चोर को सदका दे दिया। लोगों में चेनी गोइयाँ सुनी कि उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौला तमाम तारीफ तेरे लिए है। दूसरे दिन फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह की बारगाह में सदका करूँ। फिर वो रात में माल लेकर चला और जब किसी के हाथ में दिया तो कोई और एक जिना करने वाला शख्स था, उसके हाथ में माल दिया। फिर वो चलाया, पता चला सुबह के मैंने जिसको माल दिया वो जानी है, उसको मैंने माल दिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर लोगों ने चेनी गोइयाँ शुरू किया तो उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मौला तमाम तारीफ तेरे लिए है। तीसरे दिन ख्याल हुआ कि मैं ये जो सदका करूँगा आज फिर सदका करूँगा। फिर वो सदका लेके रात में चला तो ऐसे शख्स को दिया जो सबसे ज्यादा मालदार था, उसी के हाथ में सदका दिया। सुबह को पता चला कि ये मालदार के हाथ में सदका कर दिया। जान तो सदका किसको दो जो वाकई में उस लायक है उसको सदका दिया जाए। मालदार को देने से, चोर को देने से, जानिया को देने से क्या सदका अदा हुआ। फरमाते जब ये कहे कि ये रात में सोया है ना तो फिर मुकद्दर की मेराज हो गई है। आतिफ गैबी से आवाज आई तेरे तमाम सदकों को कबूल कर दिया मैंने। और सुन ले तूने जो सदका किया था, पहला जो सदका किया था किसको सदका किया था, एक चोर को सदका किया था। तेरे सदका करने की वजह से उस चोर को हिदायत मिल गई। दूसरा जो तूने सदका किया, जानी को सदका किया था, तेरे उस सदका करने की वजह से उस जानी को हिदायत मिल गई। और तीसरा सदका जो तूने मालिक के निशानी मालदार को दिया था, इसके सदके से उसको अल्लाह में राह में खैरात करने का सदका जना मिल गया है, उनको तरीका मिल गया है। पता ये चला कि अल्लाह की राह में अगर कोई चीज दिया जाए तो वो जाए नहीं हुआ करती है, अल्लाह उसको कबूल कर लिया करता